વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ટીચિંગ મેથ્સ એલજીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, ધોરણ 6 વિષય ગુજરાતી દ્વિતીય સત્ર વર્ષ 2024માં જે ઓરિજિનલ પેપર લેવલ છે તેનું આજે આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે પૂરેપૂરો વિડીયો જોશો તો તમને અહીં ગુજરાતી વિષયનું જે પેપર લેવલ છે તેમાં ખ્યાલ આવશે અને તમારે જે પેપર આવે છે તેમાં પણ તમને ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે। जो मित्रों तमे चैनल में नवा हो और हजू सुधी जो चैनल ने सब्सक्राइब ना करी हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करवा विनंती, जेथी तमने जे नवी नवी अपडेट आवे छे ते अपडेट मळती रहे। विद्यार्थी मित्रों, वधु समय नहीं लेता आपणे पेपर जोईशुं। तो अहीं पहलो प्रश्न पूछायेलो छे के आपेला प्रश्नोना जवाब 2 वाक्यमां लखो। अहीं आमां आपेलुं छे के गद्य आधारित प्रश्नोना जवाब लखो। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं जे 4 प्रश्न पूछाया छे जे गद्य एटले के पाठ होय छे ते पाठमांथी अहीं 4 प्रश्नों पूछाया छे अने तेना जवाब तमारे आपवाना छे। तो तमे आ रीते आईएमपी जे प्रश्न कही शकाय ते छे ते तमे तैयार करी शको छो। आ उपरांत अहीं बमां आपेलुं छे के पद्य आधारित प्रश्नोना जवाब लखो। पद्य अहीं 3 प्रश्न आपेला छे। पद्य एटले के जे कविताओ गुजराती पाठमां आपेली छे तेमांथी अहीं 3 प्रश्न पूछायेला छे अने दरेक प्रश्न 2-2 गुणमां पूछायेल छे। अहीं 6 गुणमां पूछायेल छे एटले के दरेक प्रश्न 2-2 गुणमां पूछायेल छे। तो आ प्रश्नो तमे तमारे बुक में तैयार करी सको छो। आगळ आपणे जोईशुं के प्रश्नपत्र केवुं पूछायुं छे। तो अहीं बीजा नंबर में आपेलुं छे प्रश्न 2 में के फकराना आधारे प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। तो एक फकरो आपेलो छे अने तेना आधारे अहीं जे प्रश्न पूछाया छे तेना जवाब आपवाना छे। तो विद्यार्थी मित्रों, तमने कोईपण एक फकरो पूछाई शके अने तेना आधारे तमने 5 प्रश्नों पूछाय तो तमे ते फकरामांथी प्रश्नोना जवाब आपी शको छो। हवे आपणे जोईशुं के आज फकरो आपणे वांचीशुं तो तेमांथी प्रश्न पूछाय छे तेना जवाब पण मेळवीशुं। पहलो प्रश्न पूछाय छे के आपणो देश कया कया नामोथी ओळखाय छे। तो जवाब आवशे आपणो देश ए 2 नामथी ओळखाय छे, इंडिया अने भारत। बीजा नंबर में आपेलुं छे के आ फकरामां वपरायेल सरिता शब्दनो समानार्थी शब्द शोधीने लखो। सरिता एटले एनो समानार्थी शब्द थशे नदी। तो आ फकरामां अहीं नदी आपेल छे ते सरिता जे शब्द है एनो समानार्थी शब्द है। त्रीजा नंबर आपेल छे के भारत नाम आपणने क्यांथी मळेलुं छे। तो अहीं जवाब आवशे के भारत नाम ए आपणने ऋग्वेदमांथी मळेलुं छे। कया ग्रंथमांथी? ऋग्वेद। चौथामां आपेलुं छे के आ फकरामां आपणा देश सिवाय अन्य कया देशोना नाम आपेला छे। तो आ फकरामां आपणा देश सिवाय ईरान, ग्रीस देशोना नाम आपेला छे। 5 आ फकरामां कया वेदनो उल्लेख थयो छे। तो आ फकरामां ऋग्वेद ए जे वेद आपेला छे तेनो उल्लेख थयेलो छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आ रीते तमने कोईपण फकरो पूछाई शके अने आगळ विद्यार्थी मित्रों जोईशुं। तो प्रश्न नंबर 3 में आपेलुं छे के नीचे आपेली काव्य पंक्तिओनो विचार विस्तार करो। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं 3 काव्य पंक्ति आपेली छे अने एनो विचार विस्तार करवानो छे। कोईपण 2 ना एटले के 4-4 गुणमां पूछाय छे। अहीं आपेलुं छे के कड़वा होय लीमड़ा, शीतल एनी साई, बांधा होय अलबोड़ा तोय पोतानी बाई। अहीं जे आपेलुं छे तेनो विचार विस्तार करी अने तमे 8-10 वाक्यमां लखी शको छो। तेवी ज रीते अहीं बीजा नंबर पूछाय छे के भणता पंडित निपजे लखता लह्यो थाय, 4-4 गाऊं चालता लांबो पथ कपाय। अने त्रीजामां आपेलुं छे के विद्या पुस्तकमां अने पर कब्जामां धन, भीड़ पड़े काम ना ए विद्या ए धन। तो विद्यार्थी मित्रों, आ रीते तमने कोईपण विचार विस्तार पूछाई शके छे अने एनो जवाब तमे 8-10 वाक्यमां शब्दोमां एटले के वाक्यमां आपी शको छो। आ उपरांत આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 જોઈશું। તો અહીં પ્રશ્ન નંબર 4 આપેલું છે કે માગ્યા મુજબ જવાબ આપો। તેમાં આમાં આપેલું છે કે નીચે આપેલી સૂચના મુજબ જવાબ લખો। શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ લખો। તો આનંદ માટે કરેલી મસ્કરી તો તેને કહેવાય વિનોદ। બીજામાં આપેલું છે કે કસ કળસાટ ઊંઘો તો ઘોર નિંદ્રા। આ રીતે શબ્દ સમૂહનો તમે આ રીતે શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ લખી શકો છો। આગળ જોઈશું કે સમાનાર્થી શબ્દ માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી તેની નીચે લીટી કરો। અહીં પરવા એનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે દરકાર। સોડમ એનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે સુગંધ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે ગઈ સાલ ગુજરાતી પેપરમાં આ રીતે પ્રશ્નપત્ર આવેલ છે। આ રીતે તમે તૈયારી કરશો તો તમારું પરિણામ પણ સારું આવી શકે છે। અહીં આગળ જોઈશું કે નીચે આપેલા વાક્યોને માન્ય ભાષામાં રૂપાંતરિત કરો। પહેલો પ્રશ્ન, તમે તો મોટા માણસ। તો આપણે આ રીતે લખીશું કે તમે તો મોટા માણસ। બીજા નંબરમાં આપ્યું છે કે નિશાળ ટુકડી જ છે। તો એને આપણે માન્ય ભાષામાં લખીશું તો નિશાળ નજીક છે। નીચે આપેલી સૂચના મુજબ જવાબ આપો। રેખાંકિત શબ્દના સ્થાને કૌંસમાં આપેલ શબ્દ મૂકી વાક્યમાં યોગ્ય પરિવર્તન કરી વાક્ય ફરીથી લખો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં કૌંસમાં જે શબ્દ આપેલો છે તે અહીં જે
અંડરલાઇન કરેલ છે લીટી એની જગ્યાએ મૂકવાનો છે અને વાક્યમાં જે પરિવર્તન થાય તે પરિવર્તન કરવાનું છે। આપણે જોઈશું તો પહેલાં આપેલું છે કે રવિશંકર મહારાજે ઉપવાસ કર્યા, તો ઉપવાસની જગ્યાએ આપણે પ્રાર્થના મૂકીશું અને વાક્ય ફરીથી લખીશું। તો આ રીતે બનશે, રવિશંકર મહારાજે પ્રાર્થના કરી। બીજા નંબર આપેલું છે કે નીતાએ ગીતાને લાલ રંગની પેન આપી, પેનની જગ્યાએ આપણે કાગળ મૂકીશું। તો નીતાએ ગીતાને લાલ રંગનો કાગળ આપ્યો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે। આગળ જોઈશું તો અહીં આપેલું છે કે નીચે આપેલા શબ્દો તમારા વિસ્તારમાં કયા નામે બોલાય છે તે લખો। ખાટલો, તો આપણા વિસ્તારમાં ખાટલો એ મોસો કહે છે। બીજા નંબરમાં આપેલું છે શાળા, તો શાળાને નિશાળ અથવા તો નિહાળ આ રીતે બોલાય છે। તમારા વિસ્તારમાં જે રીતે બોલાતો હોય એ રીતે તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો લખી શકો છો। આગળ આપણે જોઈશું કે પ્રશ્ન નંબર 5, માગ્યા મુજબ જવાબ આપો। કાળ પરિવર્તન કરી વાક્ય ફરીથી લખો। કાળનું પરિવર્તન કરી અને વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે। તેમાં પહેલું આપેલું છે કે દિવસે તો મંદિર એકદમ સુંદર લાગતું હતું, વર્તમાન કાળમાં ફેરવવાનું છે અને આપેલું છે ભૂતકાળમાં। તો વર્તમાન કાળમાં ફેરવીશું તો આ રીતે જવાબ આવશે, દિવસે તો મંદિર એકદમ સુંદર લાગે છે। બીજામાં આપેલું છે રાણે ખૂબ લાગણીશીલ છે, ભૂતકાળમાં ફેરવો। તો જવાબ આવશે રાણે ખૂબ લાગણીશીલ હતી। જવાબ આવશે રાણે ખૂબ લાગણીશીલ હતી। ત્રીજા નંબરે આપેલું છે રોહિત ક્રિકેટ રમે છે, ભવિષ્યકાળમાં ફેરવવાનું છે વાક્ય, તો રોહિત ક્રિકેટ રમશે। ચોથા નંબરમાં આપેલું છે મારા ભાઈના લગ્ન છે, ભૂતકાળમાં ફેરવવાનું છે તો મારા ભાઈના લગ્ન હતા। પાંચમાં આવશે ધડાકાભેર ફટાકડા ફૂટવાથી નાનકડી જીયા રડી, ભવિષ્યકાળમાં વાક્ય ફેરવવાનું છે તો જવાબ છે ધડાકાભેર ફટાકડા ફૂટશે તો નાનકડી જીયા રડી પડશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે કાળ પરિવર્તન કરી અને વાક્યો ફરીથી લખવાના હોય છે। આગળ આપણે જોઈશું અહીં બ આપેલ છે કે કૌંસમાં આપેલા સંયોજકોનો ઉપયોગ કરી અને ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। અહીં કૌંસમાં સંયોજકો આપેલા છે અને અહીં ખાલી જગ્યા આપેલી છે। તેમાં પહેલાં આપેલું છે તે મુંબઈ ગયો હશે, ખાલી જગ્યા નહીં આવ્યો હોય તો ખાલી જગ્યામાં આવશે તેથી, તે મુંબઈ ગયો હશે તેથી નહીં આવ્યો હોય। બીજા નંબરમાં આપેલું છે તે શહેરમાં રહે છે, ખાલી જગ્યા ગામડે ઓછો આવે છે, જવાબ છે તે શહેરમાં રહે છે તેથી ગામડે ઓછો આવે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે જવાબ આવશે। ત્રીજા નંબરે આવશે તમે મારા ઘરે આવો એટલે આપણે પાર્ક જઈએ, તો ત્રીજા ખાલી જગ્યામાં શું આવશે એટલે। ચોથામાં આવશે તે ખુશ છે, ખાલી જગ્યા તેને નોકરી મળી ગઈ, તો ખાલી જગ્યામાં આવશે કારણ કે, જવાબ આવશે કારણ કે તે ખુશ છે કારણ કે તેને નોકરી મળી ગઈ। પાંચમાં આવશે ત્યાં આવજો, ખાલી જગ્યા જમજો, તો ખાલી જગ્યામાં આવશે અને, તો ત્યાં આવજો અને જમજો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે યોગ્ય સંયોજકનો ઉપયોગ કરી અને ખાલી જગ્યા પૂરવાની હોય છે। હવે આગળ આપણે જોઈશું કે અહીં જે શબ્દ આપેલા છે તો અહીં કમાં આપેલું છે કે આપેલા ફકરામાંથી ભૂલ ભરેલા શબ્દો શોધી તેની સ્થાને યોગ્ય શબ્દ મૂકી ફકરો ફરીથી લખવાનો છે। તો એક ફકરો આપેલો છે, એમાં અહીં ભૂલ ભરેલા વાક્યો છે, તે વાક્યો દૂર કરી અને ફકરો ફરીથી લખવાનો છે। તો અહીં આવશે આજે મારી સ્કૂલમાં રજા હતો, તો હતોની જગ્યાએ આવશે હતી, પણ પપ્પાની ઓફિસ ચાલુ હતી, મારું ધ્યાન રાખતા, અહીં આવતાની જગ્યાએ આવશે રાખતા રાખતા માજી ઘરકામમાં રોકાયેલા હતા, હું ઘરે એકલી રહી શકું એટલે મોટી થઈ ગઈ છું, અહીં મોટોની જગ્યાએ આવશે મોટે એટલે મોટી થઈ ગઈ છું, એવું હું માનતી હતી પણ પપ્પા માનતા ન હોતીની જગ્યાએ ન હોતા, આમ છતાં મારું મનની જગ્યાએ આવશે ધ્યાન, મારું ધ્યાન રાખવા પપ્પાએ માજીને કહે રાખેલોની જગ્યાએ આવશે રાખેલું, કે મિની કહે ત્યારે તમારે નીકળી ન જવું। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે જે ભૂલ ભરેલા શબ્દો સુધારીને ફકરો ફરીથી લખવાનો હોય છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ પ્રશ્ન નંબર 6 આપેલો છે, તેમાં પ્રશ્ન નંબર 6માં આપણે જોઈશું કે માગ્યા મુજબ જવાબ લખો। એમાં કૌંસમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી સંબંધ પૂર્ણ કરો। જયા કહ્યું મને તારી ખાલી જગ્યા આવે છે, તો જયા જવાબ આપશે દયા। મનીષ કહે કેમ, જયા કહે તને ખાલી જગ્યા સતાવતી હશે, તો જવાબ આવશે એકલતા, તને એકલતા સતાવતી હશે।
વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે સંવાદ પૂર્ણ કરવાનો છે। તો આગળ આપણે જોઈશું તો મનીષે કહ્યું મારી સાથે મારા મિત્રો છે। જયા કહે તે જાણી મને આનંદ થયો, ખાલી જગ્યામાં આવશે આનંદ। મનીષ કહે તું મારી ખાલી જગ્યા કરીશ નહીં તો આવશે ચિંતા। જયા કહે હવે હું તારા માટે ખાલી જગ્યા છું એટલે કે ખુશ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે કૌંસમાં જે શબ્દ આપેલો છે તેનો ઉપયોગ કરી અને સંવાદ પૂર્ણ કરવાનો છે। હવે બમાં આપેલું છે કે નીચે આપેલા શબ્દો પરથી ભાવ પ્રકટ થતા હોય તેવા એક એક વાક્ય બનાવો। તો એ ગુસ્સો, વિનંતી, પ્રેમ, જીત, વહાલ આવો ભાવ દર્શાવતો હોય એવું એક એક વાક્ય બનાવવાનું છે। તો શિક્ષકે વિદ્યાર્થી પર ગુસ્સો કર્યો, આ રીતે તમે વાક્ય બનાવી શકો છો જેમાં આ શબ્દો આવવા જોઈએ। ચોરે પોલીસને વિનંતી કરી, માતા માટે એના પુત્ર પ્રત્યે પ્રેમ હોય છે। બાળકે મેળામાં રમકડું લેવાની જીદ પકડી, શિક્ષકો માટે બાળકો વહાલા હોય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે તમે વાક્ય બનાવી શકો છો। આગળ હવે આપણે જોઈશું તો પ્રશ્ન નંબર 7 માગ્યા મુજબ જવાબ લખો। નીચે આપેલા પાત્રોનો સવિસ્તાર પરિચય આપો, ગમે તે એક। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ બે પાત્ર આપેલા છે, એક છે મિનીના પપ્પા અને બીજામાં આપેલું છે મેઘાણી। તો તમે ગમે તે એક વિશે 5-6 વાક્યમાં સવિસ્તાર જવાબ આપી શકો છો અથવા એનો પરિચય આપી શકો છો। આગળ બમાં આપેલું છે કે નીચે આપેલા ચિત્રનું અવલોકન કરી 10 થી 12 વાક્યોનું વર્ણન કરો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે ચિત્ર આપેલું છે તેના આધારે તમારે 10 થી 12 વાક્યો લખવાના છે અને તમે તમારી જાતે લખી શકો છો। આ રીતે તમને કોઈ પણ ચિત્ર પૂછાય તો તમે તેનો જવાબ આપી શકો છો। હવે પ્રશ્ન નંબર 8 જોઈશું કે નીચેનામાંથી કોઈ પણ એક પ્રશ્નનો જવાબ સવિસ્તાર લખો। તેમાં એક આપેલું છે કે તમારા ઘરમાં ઉજવાયેલા એક સામાજિક પ્રસંગનું વર્ણન કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ઘરમાં કોઈ સામાજિક પ્રસંગ ઉજવાય હોય તો તેનું તમારે વર્ણન કરવાનું છે, તે પ્રસંગનું તે તમે સવિસ્તાર કરી શકો છો। આ ઉપરાંત બીજું આપેલું છે કે તમારા જીવનમાં બનેલી કોઈ યાદગાર ઘટનાનું વર્ણન કરો। તમારા જીવનમાં કોઈ એવી ઘટના ઘટી હોય જે હંમેશા યાદ રહેતી હોય તેવી ઘટના હોય તો તમે તેનું વર્ણન પણ કરી શકો છો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે વર્ષ 2024માં ધોરણ 6માં વિષય ગુજરાતીનું પેપર લેવાયેલ છે। તમે સંપૂર્ણ વિડીયો જોયો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। આ ઉપરાંત ધોરણ 6ના અન્ય વિષયના લાસ્ટ યરના એટલે કે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થાય એવા વિડીયો ચેનલમાં મૂકવામાં આવશે, તે તમે જોઈ શકો છો। થેન્ક યુ।